وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة. Betul itu? Ya, di situ ya. Betul. Lupa lama libur. Ya. Khamis. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Nah. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم القراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد أنهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطد ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم
ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتد أو والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسن محمد بن الحسين يقول سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض كسرا. وأما القطيط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد أو والكتد مجتمع الكفين وهو الكاهل. والمسبوبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أي يمشي بقوة. والصبب الحدور يقال إن حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang mana alhamdulillah di malam hari yang berkah ini pertama-tama kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin walaupun sudah habis lebarannya. Cuma kan baru ketemu. Jadi tidak apa-apa, tahniah. Tahniah itu sunnah ya. Tahniah itu hukumnya sunnah, mengucapkan kata selamat. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus melanjutkan rutinan yang sudah kita mulai, yaitu mendengarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat, dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru masih di bab pertama dan hadis kelima. Masih di hadis kelima. Yaitu untuk sekedar mengulang bab pertama dari kitab ini, bab yang menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat badaniyah, sifat jasmaniyah, postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis di bab ini semuanya meriwayatkan bagaimana postur tubuh Nabi. Dari rambut beliau yang mulia, dari muka beliau yang bercahaya, sampai ke kaki beliau yang mulia. Semua jelas bagaimana
sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa insya Allah dengan kita menguasai atau kita menghafal sifat-sifat ini, bisa insya Allah kurang lebih kita membayangkan bagaimana indahnya muka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat muka mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah yang dicari oleh ulama, ya, yang dicari oleh ulama, yang dikejar oleh orang-orang hebat itu bisa melihat Nabi. Karena kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berhasil melihat Nabi Muhammad SAW. Pilihan, itu pilihan yang tidak bisa didapatkan dengan banyak ibadah. Murni pilihan dari Allah. Bisa bertemu dengan Nabi baik di alam mimpi atau di alam nyata. Dan itu harus kita yakini. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa sayarani fil yaqظah." Dua hadis. Hadis pertama, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Kata Nabi, yang melihat aku di alam mimpi itu betul dia lihat aku, kata Nabi. Pasti. Jangan kita ragu, mungkin itu setan. Tidak mungkin. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan, kata Nabi, tidak bisa berubah bentuk jadi bentuknya aku. Jadi yang kita baca ini, ya, daripada sifat-sifat tubuh Nabi Muhammad SAW, setan tidak bisa menirunya. Setan dengan gampang meniru misalkan orang tua kita, meniru orang yang kita hormati, meniru pemimpin kita dalam mimpi. Bisa. Setan itu Allah kasih dia kesempatan, Allah kasih dia kemampuan, dengan izin Allah bisa berubah dengan bentuk apa saja. Kecuali satu. Bentuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi katakan, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, betul dia sudah melihat aku. Jangan diragukan, kata Nabi. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa nyamar jadi aku. Dan di hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang sudah pernah bertemu denganku di dalam mimpi, maka akan bertemu denganku di alamnya nyata. Di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Ini di dunia. Cuman kata ulama, kalau orang tadi, ya, bukan orang pilihan, maksudnya dia tidak meningkatkan kecintaannya, dia mimpi Nabi sekali. Janji Nabi, pasti dia akan ketemu Nabi di alam nyata. Kapan itu? Nanti, ketika dia mau meninggal dunia. Lagi sekarat, sakaratul maut, di situ Nabi Muhammad akan hadir. Itu janji Nabi yang pernah ketemu di dalam mimpi. Tapi ketika dia misalkan diberikan kesempatan bermimpi, ketemu dengan Nabi, kemudian dia tidak tertipu dengan mimpinya, dia jaga itu rahasia, dia perkuat, dia ikatan dengan Nabi, dia tambah sholawatnya, dia tambah membaca sejarah Nabi, tambah setiap hari. Maka orang tersebut sebelum sekarat, sebelum sakaratul maut, dia akan sudah sering bertemu secara nyata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini karena diriwayatkan dari hadis Nabi dan dirasakan oleh banyak ulama. Mujarrabat. Jadi bukan hanya riwayat hadis, tapi banyak sudah dari ulama yang merasakan hal tersebut.
bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya satu, yaitu ta'alluq kita kepada Nabi kita kuatkan. Kalau kita banyak sholat, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak zikir, bagus, bukan tidak bagus. Tapi kita kurang ikatannya dengan Nabi. Jarang kita ingat Nabi. Jarang kita sholawat kepada Nabi. Tidak pernah kita membayangkan bagaimana mukanya Nabi. Susah untuk bertemu dengan Nabi. Karena ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Kita sholat, kita berharap Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami sholat ini. Belum tentu diterima. Kita bersedekah, belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan mengandalkan ibadah. Salah caranya, bukan dari situ rutenya. Nyasar akhirnya kalau lewat situ. Tapi cara untuk biar bisa ketemu dengan Nabi, bisa melihat muka beliau yang indah, yaitu dengan ta'alluq kepada beliau. Kita kuatkan ikatan kita, batin kita, hati kita, usahakan terus mengingat Nabi Muhammad SAW, walaupun ibadah kita pas-pasan, jangan ragu akan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ibadahnya pas-pasan, tapi tiap saat misalnya kita selalu membayangkan muka beliau, selalu mengingat beliau. Ketika kita bersolawat sambil merenungkan sifat-sifat beliau, tidak lama Nabi itu orangnya dermawan, karim. Tidak ada yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad. Makhluk Allah yang paling dermawan itu Nabi Muhammad. Kalau beliau melihat ada satu umat, satu kelompok di zaman yang penuh dengan kerusakan, di zaman yang penuh dengan kelalaian, ada satu kelompok mau duduk di masjid, mau mendengarkan sifat-sifat beliau, ikhlas hadir, rutin hadir, itu insya Allah tidak lama akan diijabah apa yang kita inginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cara untuk bertemu dengan beliau, tambahkan, kuatkan ta'alluq kita, ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perantaranya kita mendengarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan beliau, yaitu Syama'il Muhammadiyah yang berkaitan dengan beliau. Alhamdulillah kita berada di hadis yang kelima, yang mana hadis kelima ini Al-Imam At-Tirmizi beliau riwayatkan dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari Abu Nuaim, Abu Nuaim dari Mas'udi, ya, haddatsana. Ya, jadi kalimat haddatsana itu di kitab itu ada haddatsana, itu cara ulama untuk meriwayatkan hadis. Apa arti haddatsana? Jadi haddatsana. Arti haddatsana, kami diberitahu atau kami dibacakan oleh guru kami hadis itu. Jadi Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail. Aku diberitahu atau aku dibacakan oleh Imam Bukhari, guruku Muhammad bin Ismail. Gurunya Muhammad bin Ismail dibacakan juga oleh guru yang terus nyambung. Jadi haddatsana itu kalimat untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasannya yang beliau riwayatkan betul memang beliau dengar dari guru beliau. Guru beliau betul dengar dari gurunya lagi. Gurunya dari gurunya lagi, sampailah kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun di hadis-hadis yang lain kadang pakai kalimat akhbarona. Sama artinya, kami diberitahu. Jadi haddatsana sama akhbarona itu fungsinya sama. Kami diberitahu atau kami dibacakan oleh guru kami hadis yang kami riwayatkan. Dan ini kalimat mempunyai makna yang sangat akurat. Di bidang ilmu hadis, ini kalimat mempunyai makna yang sangat akurat, bahwasannya orang tersebut betul-betul telah mendengar
yang dia riwayatkan dari gurunya. Jadi umpama Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Muhammad bin Ismail, tapi beliau tidak mendengar ini langsung dari Muhammad bin Ismail, maka beliau akan dicap pembohong oleh ulama lain. Begitu. Jadi kalimat haddatsana, kalimat akhbarona, ini dua kalimat yang sangat akurat untuk menunjukkan bahwasannya yang beliau riwayatkan betul beliau dengar dari gurunya. Tak mungkin bohong. Soalnya Imam Tirmizi bukan pembohong. Begitu. Kalau ada orang yang berani mengatakan, aku diriwayatkan atau aku mendengarkan hadis ini dari guruku Muhammad bin Ismail, tapi dia tidak mendengarkannya, pasti ketahuan. Pasti ketahuan oleh ulama hadis dan dia langsung seketika akan dicap sebagai pembohong. Jadi tidak mungkin berani. Ulama-ulama hadis tidak mungkin berani menggunakan kalimat haddatsana atau akhbarona kecuali betul memang kabar riwayat itu beliau dengar langsung dari gurunya. Ya, ini sedikit pembahasan tentang ilmu hadis. Jadi kalimat haddatsana, kalimat akhbarona itu menunjukkan sangat akuratnya kabar yang beliau riwayatkan, beliau dengar dari gurunya. Tapi kalimat an, kita lihat di kitab ini, haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Al-Mas'udi. Setelah itu an. Nah, an itu artinya dari Mas'udi, dari Utsman. Mas'udi mengatakan dari Utsman. Utsman mengatakan dari Nafi. Kalimat dari atau an itu tidak seakurat haddatsana. Kenapa? Karena bisa saja, misalkan saya mengatakan, aku mendengar hadis ini dari siapa? Ulama yang tidak mungkin sezaman dengan kita. Aku mendengar hadis ini dari Kiai Hashim Al-Asy'ari misalkan. Antum mengkritik Habib. Tahun berapa lahir Habib ini? Tahun sekian. Lah, berarti Habib tidak dengar dari Kiai Hashim Al-Asy'ari. Karena Kiai Hashim Al-Asy'ari meninggal jauh sebelum Habib lahir. Di situ antum tidak bisa mengkritik saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan kalimat haddatsana, tapi kalimat an. Saya jawab. Siapa bilang aku dengar langsung? Kan aku ngomong dari Kiai Hashim Al-Asy'ari, tapi aku dengarnya dari guruku, yang guruku ini murid Kiai Hashim Al-Asy'ari. Itu kalimat an. Makanya kalimat an tidak seakurat kalimat haddatsana dan akhbarona ketika ulama hadis meriwayatkan hadis. Dan dia tidak bisa dicap pembohong. Kenapa? Karena dia memang tidak bohong. Dia tidak mengatakan mendengar langsung. Dia tidak menggunakan kalimat haddatsana. Aku diberitahu oleh Kiai Hashim Al-Asy'ari. Pas dicek lahirnya setelah Kiai Hashim meninggal. Nah, ini jelas bohong, begitu. Aku diberitahu atau aku dibacakan, aku diberi kabar oleh gitu, ya. Jadi ini sedikit daripada pembahasan ilmu hadis. Tapi ulama hadis mengatakan kalau yang meriwayatkan ulama yang terkenal. Jadi jangan kita berarti setiap ulama yang meriwayatkan pakai kalimat an di situ belum tentu pasti sahih atau tidaknya hadis tersebut. Tidak, dilihat dulu siapa yang meriwayatkan. Umpama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ulama-ulama yang terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan ketakwaannya, meriwayatkan pakai kalimat an sekalipun, tetap itu diterima oleh ulama yang lain. Karena tidak mungkin mereka bohong gitu. Tidak mungkin mereka main nipu, itu tidak mungkin gitu, ya. Tapi kebanyakan ulama tetap menggunakan kalimat haddatsana akhbarana
untuk menunjukkan bahwasannya kabar ini betul aku dengar dari guruku dan guruku dari gurunya lagi sampai kepada tabi'in, sahabat dan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, misan, dan beliau ini yang diasuh oleh Nabi, anak asuh Nabi, tambah lagi beliau ini menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sepupu Nabi? Karena ayah beliau Abu Thalib itu saudara Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib sama Abdullah itu saudara kandung. Abu Thalib dan Abdullah saudara kandung. Karena kakek Nabi Abdul Muttalib itu punya istri banyak, anaknya juga banyak. Nah, yang kandung itu Abdullah dan Abu Thalib. Oleh karena itu, ketika Abdul Muttalib mau meninggal, beliau wasiatkan Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib paman kandungnya Nabi. Abu Thalib juga banyak anaknya. Sehingga ketika Nabi sudah besar, sudah dewasa, Abu Thalib masih punya anak yang kecil-kecil. Sedangkan Abu Thalib orangnya orang yang biasa, sederhana, tidak kaya. Akhirnya Nabi ingin membalas jasa Abu Thalib. Lihat Nabi. Nabi Muhammad itu sebelum beliau jadi Nabi, itu sudah mempunyai akhlak yang mulia. Tidak pernah beliau tidak membalas jasa orang yang berbuat baik kepada beliau. Makanya setelah beliau menjadi Nabi, lebih lagi. Setelah beliau menjadi Rasul, beliau anjurkan kita. Kata Nabi, barang siapa yang diberi hadiah, balas hadiah lagi. Tidak bisa balas hadiah, doakan. Kayak ketika kita dijamu makan, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Itu balasan. Karena itu yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mau balas jasa. Ketika Nabi sudah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi melihat Abu Thalib masih punya banyak anak dan Abu Thalib kehidupannya sederhana. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, aku ingin mengasuh salah satu putramu. Dipilihlah sama Nabi Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Sayyiduna Ali ini misan atau sepupu Nabi, ditambah beliau anak asuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pertama kali orang yang iman. Ketika kita buka bab sejarah, kita buka siapa orang yang pertama kali iman kepada Nabi, ya pasti dikatakan di situ. Pertama kali yang iman dari wanita Siti Khadijah. Pertama kali yang iman dari anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa begitu? Ya karena beliau tinggal di rumah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Imam Ali sampai beliau ikut hijrah Nabi, bahkan beliau pernah berada di satu posisi yang menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita buka bab bagaimana ketika Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, itu Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya Nabi, menggunakan selimut Nabi. Nabi tahu, Sayyiduna Ali tahu, ini malam ini orang-orang kafir Mekah bersekongkol mau membunuh Nabi. Di saat Nabi mau hijrah, Abu Jahal beserta rombongannya udah siap. Anak-anak muda dari setiap kabilah dikumpulkan, diberikan pedang yang tajam, dan setiap pedangnya sudah disiram dengan racun. Sudah siap. Dilihat, diintip jendela Nabi tidur. Oh, masih tidur Muhammad. Mereka tunggu lagi. Mereka berniat ketika Nabi Muhammad keluar, mereka akan pukul sekaligus. Lihat tidur. Sampai akhirnya mereka ketiduran. Dikarenakan dilempar sama Nabi dengan debu, akhirnya mereka ketiduran. Tidaklah mereka bangun kecuali dengan apa? Dengan panasnya terik matahari Mekah. Bangun-bangun udah siang.
Eh, mereka padahal seger. Nabi sudah kemana-mana, Nabi jauh udah pergi. Akhirnya mereka intip lagi, oh masih ada yang tidur. Mereka masuk, dobrak rumah Nabi, mereka buka selimutnya ketika mereka mau bunuh. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, siapa yang berani di posisi itu? Posisi menggantikan orang yang akan dibunuh. Kalau mereka kesel umpama, mereka bunuh aja Ali sekalian. Eh, tapi karena Allah ingin melindungi Ali bin Abi Thalib, Allah tidak gerakkan hati mereka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka buka selimut, tak taunya Ali bin Abi Thalib yang lagi tidur. Lihat, posisi menunjukkan bagaimana beraninya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa beliau ditinggalkan sama Nabi di Mekah? Karena beliau ditugaskan sama Nabi untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah. Jadi di rumah Nabi itu ada satu ruangan, di situ semua titipan punya orang Mekah. Orang Mekah itu percaya sama Nabi. Walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka tetap percaya sama Nabi. Ketika mereka mau pergi jauh, namanya orang dulu, kalau pergi jauh tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, mereka punya emas, mereka punya kalung yang berharga, mereka punya berlian, mereka punya uang, gitu. Ini kemana ini titipnya? Bank belum ada. Mereka titipkan ke rumah Nabi. Percaya mereka sama Nabi. Walaupun mereka non-muslim, belum masuk Islam. Mereka percaya. Makanya ketika Nabi hijrah, di rumah Nabi banyak barang titipan orang Mekah. Kalau Nabi sebelum hijrah yang mengembalikan, ya akhirnya kan ketahuan kapan hijrahnya. Sedangkan Allah memerintahkannya, bukan Nabi takut, bukan Nabi pengecut, tapi memang Allah merintahkannya detik itulah, wahai Muhammad, keluar hijrah sekarang, begitu. Makanya Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kau nanti datang setelah aku hijrahnya, kembalikan dulu titipan-titipan orang Mekah. Makanya ditinggalkan sama Nabi. Berani Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hijrah beliau ke Mekah, ke Madinah bersama Nabi di tahun kedua Hijriah, beliau melamar putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar bin Khattab ditolak oleh Nabi. Jadi pertama yang melamar Siti Fatimah itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ini kesempatan yang luar biasa. Putri Nabi. Maju Sayyidina Abu Bakar. Tidak malu-malu, ya Rasul, dilamar. Nabi diam. Nah, mereka paham kalau Nabi diam berarti tidak ada perintah dari Allah. Mundur Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar datang. Maju, ngelamar. Nabi juga diam. Sayyidina Umar paham, berarti belum ada perintah dari Allah. Pergi mereka berdua kepada Sayyidina Ali. Mereka katakan, wahai Ali, giliran kau yang lamar coba. Kenapa tidak ke Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman sudah menikahi putri Nabi. Itu kan gitu. Sayyidina Ali tidak pede, ya, aku tidak punya apa-apa kan Sayyidina Ali. Sudah maju aja, maju melamar. Nah, ketika Sayyidina Ali melamar, diterima sama Nabi. Ternyata memang wahyunya perintah dari Allah. Allah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menikahi putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, ketika lamar kata Nabi, wahai Ali, kau punya apa? Kata Nabi, kau punya apa? Jujur, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali baju besi. Kata Nabi, jual baju besinya, buat mahar. Kan begitu. Harus ada mahar, dijual sama Sayyidina Ali, dijadikan mahar, dibelikan beberapa kambing untuk mahar Siti Fatimah. Mahar yang sangat sederhana sekali, pernikahan yang sederhana. Pernikahan putri tercinta Nabi, putri tercinta makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu pernikahan yang sangat sederhana sekali. Jadi kalau ada orang mau nikah tapi mikir biayanya besar, salah. Nikahlah. Gabung, misalkan ada acara maulid, ikut maulid, nikah, selesai, gitu. Bisa nyumbang satu kambing, alhamdulillah. Bisa nyumbang beras, alhamdulillah. Karena pernikahan itu jangan mewah-mewah. Lihat, yang nikahnya sampai MM-an tuh.
Ada yang nikah 1 miliar, 2 miliar acaranya. 3 bulan cerai. 3 bulan cerai. Na'udzubillah min dalik. Nikah mewah-mewah. Tapi semuanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Lihat Nabi nikahkan putrinya. Sederhana sekali. Dinikahkan sama Nabi. Ketika kata Nabi, sebelum kalian tidur, tunggu aku dulu. Datang Nabi di malam pertamanya. Diambil air sama Nabi. Diusapkan ke punggungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil air sama Nabi. Diusap ke punggungnya Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Diusap. Didoakan sama Nabi. Allahumma khruj minhuma al-kathirat tayyib. Ya Allah, kata Nabi, keluarkan dari mereka keturunan yang banyak dan keturunan yang soleh-solehah. Keturunan yang tayyib, yang bagus, yang baik. Oke, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam qasidahnya ketika beliau memuji para habaib, memuji keturunan Nabi Muhammad, fahumul kathiru tayyibu al-mad'u lahum min jaddihim hina zafafi allata'i. Kata Habib Abdullah Haddad, mereka adalah setelah beliau menyebut daripada keturunan-keturunan Nabi, para habaib yang luar biasa, mereka kata Habib Abdullah adalah hasil dari doa Nabi Muhammad. Apa doa Nabi? Nabi minta, ya Allah, keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang baik. Sampai hari kiamat. Nabi Muhammad mengatakan, kalau orang-orang nasabnya dari anak laki-laki, kecuali aku. Nasabku dari Fatimah. Ini khususiyah Nabi. Makanya yang meragukan kenisbatan kelompok, nisbat darah kepada Nabi, itu meragukan khususiyah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengatakan, kalau yang lain keturunan dari anak laki, kita punya anak perempuan, maka nanti ini anak perempuan, kalau punya anak lagi, nisbatnya kepada suami anak perempuan kita. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, maka nisbatnya bin-binnya itu ke kita. Tidak boleh. Kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan tadi punya anak, binnya ke anak perempuan kita. Tidak boleh. Fulan, bin, fulan. Tidak boleh nisbat ke ibu. Cuman ke Sayyidah Maryam itu. Nabi Isa yang tidak punya bapak, itu baru nisbat ke ibu. Kalau ada sekarang yang nggak punya bapak, punya ibu, nah baru itu boleh nisbat ke ibu. Kan gitu. Tapi itu kan tidak mungkin. Karena cuma terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Umumnya orang nisbatnya ke bapak. Kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah mempunyai khususiyah dari Nabi kemuliaan. Anak keturunannya dinisbatkan kepada beliau. Sehingga nisbatnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiap nasab, setiap hubungan rentetan keluarga akan terputus di hari kiamat kecuali keturunanku. Ini termasuk kemuliaan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib nikah dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha Zahra dan mempunyai anak Hasan, mempunyai anak Husain dan mempunyai anak Muhsin. Ada yang ketiga cuman meninggal dunia di waktu kecilnya. Kemudian mempunyai anak perempuan Ummu Kalthum dan yang kelima Ruqayyah. Jadi dari Siti Fatimah punya 5 anak. Sayyiduna Hasan dan Husain, kemudian Muhsin dan yang perempuan Ummu Kalthum dan Ruqayyah. Afwan, ada Zainab satu lagi. Ya, ada Siti Zainab, satu. Ada Siti Zainab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah keempat setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemuliaannya, manaqibnya, khususiyah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, ulama mengatakan tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad melebihi banyaknya hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad. Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada pujian-pujian untuk beliau dari Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, ada pujian-pujian beliau dari Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak sebanyak pujian Nabi untuk Ali bin Abi Thalib.
Sampai-sampai Al-Imam An-Nasai beliau mengarang satu kitab. Satu kitab. Apa isinya? Khusus pujian dari Nabi, dari hadis untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Dipuji sama Nabi. Apa man wala ana waliyun man wala Ali, atau aliyun man wala Ali faqad walani. Kata Nabi, yang cinta sama Ali cinta sama aku. Betul itu. Jadi jangan kita langsung nisbatkan ke kelompok yang sesat ketika ada orang yang cinta kepada Al-Imam Ali. Oh, ini orang cinta Imam Ali bin Abi Thalib, berarti ini kelompok sesat. Syiah misalkan. Salah. Ya, salah. Ketika ada orang cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mati-matian dia cinta sama keluarga Nabi, langsung, oh ini sesat. Salah. Karena semua ada hadisnya. Walaupun sangat disayangkan, memang betul ada beberapa kelompok yang sesat, salah menggunakan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka karang-karang hadis yang tidak disabdakan oleh Nabi Muhammad. Tapi jangan takut, sama ulama kita udah dipisahkan semua itu. Sama ulama kita sudah dijaga, sama ulama kita sudah dibersihkan. Mana hadis yang tidak sahih, yang dikarang-karang oleh kelompok sesat tersebut tentang Ahlul Bait, tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan mana hadis-hadis yang sahih. Udah dipisahkan, jangan takut. Jadi jangan kita langsung, oh ini orang muji-muji Ahlul Bait, ini orang muji-muji Imam Ali, berarti ini Syiah, berarti ini sesat. Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sendiri sepakat bahwasanya pujian Nabi untuk Imam Ali bin Abi Thalib itu paling banyak hadisnya. Paling banyak hadisnya. Bahkan sampai ada yang hadisnya mutawatir. Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang mencintai Ali, dia cinta kepadaku. Itu disaksikan oleh ratusan sahabat. Begitu. Ya, jadi jangan digabungkan. Salah. Tapi kalau kita mendengar hadisnya aneh, misalkan ini contoh hadis kelompok yang sesat. Misalkan bahwasanya malaikat Jibril itu ketika menurunkan wahyu salah. Seharusnya ke Imam Ali, bukan ke Nabi Muhammad. Lah ini jelas sesat. Gitu. Itu ada gitu. Misalkan ada yang mengatakan, oh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menampar Siti Fatimah, itu salah. Hal-hal yang begitu baru salah. Gitu, paham ya? Oh, Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu dizalimi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dizalimi oleh Umar, dizalimi, itu salah. Jadi tetap ada fadilah, ada hadis-hadis yang mulia yang berkaitan dengan Imam Ali dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Juga ada hadis yang disesatkan oleh kelompok-kelompok sesat. Al-Imam Ali hidup, beliau ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ikut bersama Abu Bakar. Di zaman Umar, beliau ikut bersama Umar. Di zaman Utsman, beliau ikut bersama Utsman. Ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, disitulah beliau kandidat terkuat dan terpantas untuk menjadi khalifah. Sehingga beliau naik tanpa ada yang menentangnya. Siapa berani menentang? Ini Imam Ali bin Abi Thalib, kandidat terkuat. Tidak ada kandidat lain untuk menjadi khalifah kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Dibaiatlah beliau oleh jumhur sahabat. 95% atau bisa kita katakan 99% dari sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. Ada 1%, 1, 2, 3 orang sahabat yang tidak mau membaiat, akhirnya diperangi oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat jadi khalifah 4 tahun setengah, 4 tahun setengah kurang lebih, sampai beliau meninggal dunia syahid, dibunuh oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh beliau itu beliau di Irak. Jadi beliau ini pertama kali orang yang memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke negara Irak. Zaman Nabi, Nabi kan ibu kota Islam pertama di Madinah. Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq, ibu kota Islam di Madinah. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab, tetap ibu kota Islam di Madinah.
Utsman bin Affan juga sama, tetap ibu kota Islam di Madinah. Ketika Sayyidina Ali menjabat jadi khalifah, dengan firasat beliau yang sangat pandai, beliau melihat, aku tidak mau kota Nabi dikotori dengan siasah. Ya, aku tidak mau kota Nabi yang mulia dikotori dengan pemerintahan yang mana beliau melihat di zaman akhir Utsman bin Affan sudah mulai amburadul atau sudah ada pemberontak, ada yang berani melawan, ya, daripada tabi'in orang yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau pindahkan ibu kota. Jadi pemindahan ibu kota itu ada sebenarnya, diterima, makbul kalau alasannya masuk akal. Beliau pindahkan ibu kota dari Madinah, beliau pindahkan ke negara Irak. Semua Madinah khusus kota suci, khusus untuk orang yang ibadah, khusus untuk orang yang ingin datang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di negara Irak, ini di akhir hayat beliau, beliau ingin sholat subuh, disitulah beliau dihadang oleh orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Karena Nabi yang mengatakannya. Bukan kita nih, bukan. Bukan ngarang-ngarang ini, tapi Nabi sendiri yang mengatakan. Di zaman hidupnya Nabi, Nabi pernah mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Ali di samping Nabi. Kata Nabi, orang paling celaka itu ada dua. Ashqan nas, rajulan. Yang paling celaka ada dua. Siapa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, akhiru naqati soleh. Orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Nabi sebelum Nabi Muhammad ada namanya Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh berdakwah di kaumnya minta mukjizat, Allah turunkan mukjizat. Apa mukjizatnya? Dari batu yang besar, terbelah batu ini keluar onta. Ini mukjizat kan? Bukan kera, bukan. Bukan kera sakti, bukan. Dari batu yang besar itu keluar onta. Onta ini adalah mukjizat dari Allah untuk mereka. Kata Nabi Saleh, karena kalian sudah meminta mukjizat dan mukjizatnya ini adalah onta yang keluar dari batu, maka harus kalian pelihara ini onta. Kasih minum. Perintah dari Allah. Waktu itu di kampung itu cuma ada satu sumur. Perintah dari Allah, 1 hari sumur ini untuk kalian, 1 hari untuk onta. Itu perintahnya. Jadi misalkan, hari Senin untuk manusia. Selasa tidak ada manusia yang boleh ngambil air dari sumur itu. Kenapa? Khusus buat onta. Kenapa? Karena mereka yang salah. Mereka minta mukjizat. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan mukjizat, pasti setelahnya ada cobaan. Cobaannya apa? Tadi 1 hari buat kalian itu air, 1 hari buat onta. Akhirnya ada satu orang yang sangat celaka, memberanikan dirinya menyembelih onta tersebut. Onta mukjizat disembelih. Setelah onta itu disembelih, Allah turunkan azab yang membinasakan mereka semua. Apa azab itu? Teriakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril teriak sampai mereka mati semua. Itu azabnya. Umat Nabi ada ceritanya di dalam Al-Quran. Itu kata Nabi. Yang pertama orang yang paling celaka. Kedua, siapa ya Rasulullah? Nabi langsung praktekkan. Kata Nabi, kedua orang yang paling celaka wahai sahabatku adalah ini nih. Yang di samping Nabi ada Imam Ali bin Abi Thalib yang membuat jenggot Ali berwarna merah. Yang membuat jenggot Ali berwarna merah. Itulah orang kedua yang paling celaka kata Nabi. Jadi sudah disabdakan, sudah diprediksi, sudah dikasih tahu sama Nabi. Imam Ali ada di samping Nabi. Artinya Imam Ali tahu beliau akan meninggal dengan menerima pukulan di kepalanya. Sehingga janggutnya yang sudah putih akan berwarna merah. Jadi ini dari sabda Nabi ini banyak pemberitahuan. Wahai Ali, kau akan hidup sampai jenggotmu berwarna putih. Karena tidak mungkin jenggot warna hitam bisa berwarna merah. Walaupun ini kena darah masih hitam tetap jenggotnya. Tapi kalau jenggotnya sudah putih,
Kalau kena darah bisa berwarna merah. Jadi kata Nabi, orang celaka kedua, kata Nabi, adalah yang merubah jenggot Ali dari putih berwarna merah. Apakah Imam Ali ketakutan langsung? Apakah Imam Ali, bahasa Palembang itu medu? Apa medu? Oh takut langsung, tidak mau keluar, takut dibunuh. Tidak mau keluar, takut terbunuh. Tidak, tetap jalan beliau. Tetap jihad di jalan Allah. Tetap beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga di akhir hayat beliau, di subuh hari, ketika beliau mau sholat subuh, dihadang oleh satu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Ini orang Muslim, Muslim. Bahkan yang sangat anehnya lagi, ini kalau kita buka kitab sejarah, ini orang hafal Al-Quran. Ini orang punya rumah tahfiz Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasannya Abdurrahman bin Muljim ini di zaman Umar bin Khattab terkenal dengan hafalan Qur'annya. Sehingga oleh Sayyidina Umar dibangunkan rumah tahfiz. Jadi rumah tahfiz sudah ada dari zaman sahabat. Oleh Umar bin Khattab dibangunkan rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Kenapa? Ini bagus hafalannya. Tapi ini sebabnya. Karena dia memahami Al-Quran tidak melalui jalur Nabi Muhammad. Memahami Al-Quran tidak melalui dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga beliau mempunyai pemikiran di luar sunnah Nabi Muhammad. Dinamakanlah mereka kelompok Khawarij. Dinamakan Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena mereka keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib menjabat jadi khalifah, itu beliau menghadapi banyak kelompok. Pertama, pemberontak yang tidak mau baiat beliau ada di Syam. Itu diperangi sama Imam Ali. Kedua, yang beliau hadapi tadi kelompok Syiah yang mengaku cinta kepada beliau tapi benci kepada sahabat yang lain. Itu juga diperangi oleh Imam Ali. Bohong, kata Imam Ali. Orang yang mengatakan cinta kepadaku, cinta kepada Ahlul Bait, tapi benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Utsman. Itu bohong, kata Imam Ali. Diperangi sama Imam Ali. Kelompok ketiga, Khawarij yang diperangi. Siapa Khawarij? Khawarij yang tidak patuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali mempunyai satu pendapat, dan pendapat ini didirikan, dilandasi dengan argumen-argumen yang kuat, mereka tidak mau. Akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, dinamakanlah mereka Khawarij. Dan Khawarij ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya udah jelas dijelaskan oleh Nabi. Cuma sahabat itu tinggal nunggu kapan munculnya. Di zaman Abu Bakar tidak muncul kelompok itu. Oh, belum ada berarti. Di zaman Umar tidak muncul kelompok itu. Belum ada. Mereka udah tahu itu. Bakal ada kelompok yang dinamakan sama Nabi Khawarij. Ini kata Nabi, kelompok Khawarij ahli ibadah. Kata Nabi, kalau kalian sholat di samping mereka, kalian akan mengira sholat kalian tidak sah. Artinya apa? Saking khusyuknya sholat mereka. Kalau kalian puasa dan melihat puasa mereka, kalian akan mengira puasa kalian itu tidak sah. Luar biasa. Kalau mereka baca Al-Quran, waduh, bagus, kata Nabi. Nabi, yaqra'un Al-Quran. Tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Dalam hadis. Tapi Al-Quran tidak melewati leher mereka. Cuman sebatas sini nih. Dari tenggorokan keluar ke mulut. Tidak masuk ke hati. Jadi kata Nabi, mereka hafal Quran. Mereka membaca Al-Quran. Bukan nakut-nakuti sama yang hafal Al-Quran. Bukan kita. Ini kita mau cerita sejarah. Biar kita tahu. Belum tentu orang hafal Quran, 100% tidak sesat. Belum tentu. Karena ada kelompok Khawarij yang digambarkan oleh Nabi di dalam hadis. Silakan cek hadisnya.
ada di Bukhari Muslim, ada di Muwatta Imam Malik, silahkan cek, baca. Apa kata Nabi? Mereka hafal Quran. Nabi ini yang ngomong. Mereka hafal Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka hafal sebatas sampai ke tenggorokan mereka. Tidak masuk ke hati mereka, sehingga pemahamannya sesat. Sahabat tahu dah sifat-sifatnya, tapi tidak keluar di zaman Umar. Tidak keluar di zaman Utsman. Di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka keluar. Ketika mereka tidak sependapat sama Imam Ali, mereka berontak dari Imam Ali. Imam Ali langsung ingat sabda Nabi Muhammad. Diperangi sama Imam Ali. Ada di satu peperangan yang sangat terkenal di zaman Imam Ali, namanya Ghazwa Nahrawan. Peperangan Nahrawan. Itu peperangan juga disifati oleh Nabi. Kata Nabi, nanti kalian akan memerangi mereka, dan salah satu pemimpin mereka di tangannya itu ada daging lebih, kata Nabi. Detail Nabi mensifatinya. Apa kata Nabi? Di tangan salah satu pemimpin kelompok itu ada daging lebih. Maaf, kata Nabi, kathadi, seperti payudara. Nabi mensifatinya, ini hadisnya. Ketika Imam Ali memerangi mereka di peperangan yang sangat sengit bernama peperangan Nahrawan di zaman Imam Ali perintahkan pasukannya untuk mencari. Ayo cari, kata Imam Ali. Ada tidak? Dan betul ketemu. Salah satu pemimpin mereka mempunyai di tangannya daging lebih seperti payudara, daging dari bentuknya. Imam Ali mengatakan, shadaqa Rasulullah. Betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, dan Imam Ali senang. Kenapa? Karena beliau ada di jalan yang benar yang diprediksi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij. Mereka muslim, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka hafal Quran, tapi pemahamannya sesat karena tidak mengikuti pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir hayat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib 3 orang dari kelompok Khawarij sepakat, ayo pemimpin-pemimpin ini kita bunuh saja. Satu dikirim ke Syam untuk membunuh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Nabi yang berontak kepada Imam Ali. Bunuh sekalian. Satu dikirim ke Mesir untuk membunuh Amr bin As, juga berontak kepada Sayyidina Ali. Walaupun mereka sahabat Nabi, tidak boleh kita mencaci mereka, tidak boleh kita mengkritiki mereka, tapi mereka berontak. Satu lagi dikirim ke Irak untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat, kita bunuh di tanggal sekian, di malam Jumat, di sholat subuh. Harus serentak. Sepakat. Tapi Muawiyah tidak keluar ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Amr bin As juga begitu. Di pagi itu tidak keluar ke masjid. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau keluar ke masjid. Ketika beliau jalan mau ke masjid tadi, Abdurrahman bin Muljim, beliau mengeluarkan pedangnya dan beliau tusuk atau beliau arahkan pedangnya ke kepala Sayyidina Ali. Sehingga kepalanya berdarah sampai jenggotnya yang putih berwarna merah. Beliau katakan juga, shadaqa Rasulullah. Telah betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya jenggot ini akan berwarna merah. Itulah kurang lebih sejarah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan beliau meninggal dunia di Irak sana. Jasad beliau di mana? Ulama mengatakan tidak ada sanad yang sahih tentang keberadaan jasad beliau. Jadi beliau itu ketika mau dikuburkan, onta yang membawa jasad beliau lari dan tidak bisa dikejar. Wallahu a'lam, jasadnya di mana. Jadi kalau ada kelompok yang sesat tadi mengatakan, oh jasadnya ada di Irak atau di Iran, itu tidak benar. Jasad Imam Ali bin Abi Thalib tidak tahu ulama di mana. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dibawa lari oleh onta. Jelas onta tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting beliau hidup dengan mulia, beliau sahabat Nabi yang luar biasa. La fata illa Ali, tidak ada pemuda kecuali Ali bin Abi Thalib, kata Nabi. Saking luar biasanya Imam
Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan, kita baca sedikit hadisnya. Beliau berkata, lam yakunin Nabi SAW bil tawil wala bil qasir. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW itu orangnya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Kita pernah sebutkan bahwasanya di bab ini mungkin sifat Nabi akan diulang-ulang oleh sahabat. Karena hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Anas, hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Sambil kita mengulang, biar apa? Biar sifat Nabi tersebut makin lengket di kepala kita. Jadi tidak apa kita ulang lagi hadisnya, dibaca lagi. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW orangnya tidak tinggi, terlalu tinggi, juga tidak pendek. Syathnul kaffain wal qadamain. Telapak tangan beliau dan kaki beliau itu agak kasar. Agak kasar dengan pengertian menunjukkan bahwasannya beliau itu pekerja keras. Jadi bukan tangan-tangan orang yang manja, bukan orang yang tidak pernah megang pacul istilahnya. Bukan tangan orang yang tidak pernah pegang arit, bukan tangan orang yang tidak pernah berkebun, gitu. Nabi juga pekerja keras. Tapi tangan beliau juga lembut. Jadi jangan kita, tangan Nabi cak tangan aku kasar berarti. Ke kebun tiap hari. Bukan. Lembut. Apa kata sahabat Anas? Tidak pernah aku menyentuh tangan selembut tangan Nabi Muhammad. Bahkan tangan beliau itu lebih lembut daripada sutra, kata Anas bin Malik. Lembut sekali. Nyes gitu. Ya. Tapi kenapa Imam Ali mengatakan begini? Imam Ali ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya Nabi tangannya lembut, tapi beliau pekerja keras. Nabi kerja keras, Nabi ikut kerja. Lihat sahabat menceritakan, ketika bangun masjid, Nabi ikut bangun, ikut macul. Ya, ketika Nabi sahabat menggali khandak di depan kota Madinah, ingin menghadang pasukan musyrikin yang menyerbu Madinah, Nabi ikut macul. Itu maksud Imam Ali bin Abi Thalib. Dakhmur ra'si, dakhmul qaradis, kepala beliau besar. Pernah kita sebutkan bahwasannya kepala besar itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Hanya menunjukkan, tapi tidak mesti. Kepala aku besar, tidak usah belajar berarti. Tidak mesti. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Namanya orang kalau tidak belajar, sebesar apapun kepalanya, tidak akan pintar. Ini palanya kecil, berarti bodoh ini. Tidak, ya. Ini hanya tanda. Biasanya orang yang kepalanya besar itu menunjukkan punya kecerdasan, gitu. Dan kepala Nabi dakhmul ra'si, beliau kepalanya besar. Beliau cerdasnya luar biasa. Nanti di kitab ini juga akan kita bahas bagaimana cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Dakhmul qaradis, persendian beliau juga besar-besar. Tulang persendian beliau, sendi-sendi itu besar-besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan mempunyai postur tubuh yang besar, yang kekar bahasa kita. Tawilul masrubah. Beliau mempunyai al-masrubah itu adalah bulu di bagian dada. Itu masrubah. Jadi bahasa Arab pernah kita sampaikan itu sangat luas. Jadi bulu di bagian sini namanya lehyah, bulu bagian sini namanya apa? Syarib. Bulu di sini namanya anfaqah. Ini namanya arid, beda. Kalau kita kan janggut semua ini istilahnya. Tidak. Cambang semua, bahasa Arab beda. Yang di sini namanya lehyah. Di tulang ini, tulang rahang ya, itu namanya lehyah. Adapun dari kuping ke tulang rahang itu namanya arid. Rambutnya itu loh. Jadi rambut itu berbeda-beda di dalam bahasa Arab. Rambut yang ada di dada, laki-laki jelasnya, itu namanya masrubah. Namanya masrubah bahasa Arab. Maka Imam Ali mengatakan tawilul masrubah. Beliau memiliki bulu di bagian dada yang panjang. Dari dada beliau sampai ke pusar. Ada bulunya. Dan ini bukan apa? Bukan porno, bukan. Karena ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sampaikan. Biar apa? Biar kita bisa membayangkan Nabi dengan maksimal. Sampai begitu sahabat menyampaikan pesan kepada kita. Bulunya panjang, katanya.
Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab. Beliau Nabi kata Imam Ali kalau berjalan takaffa'a takaffu'an, jalannya itu seperti yanhattu min sabab, orang yang turun dari daratan tinggi. Ya, nah kita sebutkan juga ini. Turun dari daratan tinggi. Jalannya jalan mantap. Jalan menunjukkan orang yang penuh dengan semangat. Jalan, jadi bukan jalannya kayak orang mabuk, bukan. Atau kayak perempuan, bukan begitu jalan Nabi. Jalan Nabi yang hatu min sabab, seperti orang yang turun dari daratan. Kalau turun dari daratan tinggi, apalagi licin, jalannya begini-begini, kepleset, ya kan? Nabi tidak begitu, mantap jalannya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah melihat orang sebelum dan setelah lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama aku hidup, kata Imam Ali, makhluk yang paling indah yang aku lihat adalah Nabi Muhammad. Seakan-akan beliau ingin apa? Ingin menyimpulkan kepada kita bagaimana indahnya sifat Nabi. Apa kata beliau? Tidak pernah terlihat oleh mataku indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Nabi mensifati surga, seperti itulah sifat surga. Apa kata Nabi? Surga itu mala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Indahnya surga. Indahnya Nabi lebih dari surga. Makanya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bahkan sahabat yang melihat Nabi pun ketika mereka mensifati sifat Nabi, kata Imam Busiri, innama mathalu sifataka linnas kama mathala al-ma'u as-sama'a al-ma'u. Kata beliau, Imam Busiri, wahai Rasulullah, ketika sahabat mensifati bagaimana postur tubuhmu, itu belum sempurna. Mereka hanya mensifati seperti pantulan bulan yang ada di dalam air. Jadi ketika kita melihat, misalkan di malam hari, ada air di luar, itu bulan terang, ada pantulannya kan begitu. Nah itu sahabat itu ketika mensifati Nabi seperti mensifati bulan yang ada di pantulan air. Artinya mereka tidak bisa mensifati langsung bulannya. Nabi Muhammad adalah bulannya. Mereka tidak mensifati langsung Nabi Muhammad. Tapi yang mereka sifati adalah pantulan. Artinya apa? Kata Imam Busiri, seperti apapun mereka mensifati Nabi, tidak sempurna. Karena keindahan Nabi tidak ada yang bisa mengetahui secara keseluruhan kecuali sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati ini tergerak untuk ada niat apa agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita tergerak, semangat kita terpancing agar kita memperbanyak solawat, kita meningkatkan ikatan kita kepada Nabi sehingga insya Allah di dunia sebelum di akhirat fi khairin wa lutfin wa afiyah kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, kita bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, kita bisa mencium tangan yang begitu lembut di dunia sebelum di akhirat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.